വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അൽകുബൈസി റിസർവിൽ പോയ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർ കയറി കാണുക. കണ്ടതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് പോയി കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, അത് ഖത്തറിൽ ലോക്കൽ ആനിമൽസ് അതിനെയൊക്കെ കാണാനും അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കെന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Yes, this one golden. This one from Spain. I bring this one from Spain. And this one from Czech Republic. Which one is female? This one. Female should be bigger. The beard should be bigger. And this time should be change the feather. All the beard should be change the feather in the summer. Yes, because need for next seasons. It's ready for hand for. Oh, okay. So every year they will every year should be change the feather. See the feet, how is big, bigger than my hand. Yes, yeah. American eagle, this one. Yeah, this one when you saw this one in the flag for American, this one. But this one is still, inshallah, next year they change the color for head came white and the tail white. Oh, yeah, should be white. So head and tail white, all other Either brown or black. Yes. Can come this side. Yes. എന്തോ മോനെ, നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന? എന്തിനാ? ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അച്ഛൻ എടുക്കും. This one bigger than that one. Yes, this one more than 5 kilo. Yes. Yeah, this one male. But this one is still 2 years. So after 3 years, it's friendly. Not too friendly. Nah. Maybe it will take more time to. Yes. Yalla. അയ്യോ, കയ്യൊക്കെ പേടിക്കണ്ട. Yes, this one. Yes. Biggest lizard. Yeah. So this is the name for. പല്ലിയുടെ വെല്ല്. No, that one another different type. That one, yes, this one. But this one you can eat. This one snake, eat egg, eat bear, eat everything. This one not python, but he have here bacteria more than stronger than python. Yes. Snake, scorpion, insect. This is the one having the thorns. No. എന്ത് പോളോ ചക്കേ അവൻ പന്തായിട്ട് മാറി. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. When somebody came, No. it will. Yes, yes. But when you put water, open the. Yes. This one only one animal he can kill. This one, the fox. He know about this one. He dropped until the water. When he put in the water, after It will open. it will catch it. But till nobody attacks because of this. No, yes. This one protect. You can open. മുള്ളുണ്ടോ?
നമ്മളിപ്പോൾ ആ കണ്ട കയ്യിലിരുന്ന ആ ജീവിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത്. കണ്ടാൽ ഒരു എലിക്കുഞ്ഞിനെ മാതിരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ആരെങ്കിലും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ആ ഒരു ചക്ക പോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നത്. In next seasons, maybe one feather is broken. I use this one. I put it this one. We can. I can put, fix it. Yes, I can fix it. I put some material with this one. I cutting by scissors, and I put some. Like here we can cut and No, next it should be a cut from here. Okay. And that one also. Also first I saw that falcon, the feather from where they broken. Okay. Maybe from here. Okay. Should be I put distance between this one and another one. Yes. And I cut it. I put some nails from here and another one, that one, and the glue. After that I fix it. Yes. It's normal. خلاص normal. Next year. കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ലേ? ഈ മുകളിലെടുത്ത് എടുത്തോളാം. പപ്പ് തന്നു. അതിന്റെ പപ്പ് കിട്ടോ? Anymore. This one is a short air owl. This one also from here, but this one came in the winter. Yes, this one short air owl. അതിൻ്റെ ചെറുതാണ് തോന്നില്ലയോ മറ്റേ? Yes, not falcon, hawk. This one. Hawk. Yeah, this one from Spain. I put this one from Spain. Yes, this one female and very clever. This one very clever and very friendly. Yeah. This one. Now we can fly this one from there, and he came between the people. Yes. This one also another type of bird. This one black kite. Black kite. Yes. This one, especially this one. Another type of what? Of bird, Black not kite. falcon, not hawk, not eagle. No, this one for another. Yes, kite. Yeah, different type. And this one crow. Yes. അത് മെയിനായിട്ട് So കാണും. you have one crow only? Yeah, here I have one. And this one I brought this one from Europe. Europe. Yeah, fruit, Vegetable. everything. Yes. So this one male or female? I didn't know this one. Yes, but I think this one female because from the bird, female should be bigger than male. Yes. ഇത് ഖത്തറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇനം മൂർഖൻ പാമ്പാണ്. ഇത് വളരെ വിഷമേറിയ ഒരു പാമ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ വിഷമുള്ള ഒരു ഇനം പാമ്പാണ്. ഡെസേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാമ്പാണ്. അത് സെയിം സാൻഡിൻ്റെ കളറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് രാത്രിയിലാണ് ഇര പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അണലി പോലത്തെ ഒരു ഇനം പാമ്പാണ്. ഇത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മരണം ഉറപ്പാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതിൽ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ സ്കോർപ്പിയോൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ സ്കോർപ്പിയോണിനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ആ കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് യെല്ലോ കളർ സ്കോർപ്പിയോൺ. ഇതും ബ്ലാക്ക് കളർ സ്കോർപ്പിയോണിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പാമ്പ്. അതിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ചുറ്റി നോക്കിയോ, അത് കണ്ട് ഇഴഞ്ഞ് താഴോട്ടിറങ്ങുകയാണ്. വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആൾക്ക് മുമ്പും പരിചയമുണ്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾ അത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭയമുണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാമ്പിനെ എടുത്ത് അതിനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പാമ്പിനെ എടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ വൈഫ് പറയുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് പോയി തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈഫ് അതിനെ തൊടാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ആ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഭയമൊക്കെ മാറി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭയമൊക്കെ മാറി വൈഫ് അതിനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ ഭയമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലിരുന്ന് ജസ്റ്റ് എഴയുന്നുണ്ട്. എഴയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവം മാത്രമല്ല. അങ്ങനെ എഴയുന്ന സമയത്താണ് വൈഫിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ തല എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അതൊരു ചെറിയ, കാരണം തല കൊണ്ട് എത്ര ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും തല കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എങ്കിലും ആ താഴോട്ട് പോയ അതിനെ ജസ്റ്റ് അതിനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഭയം മാറി അതിനെ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, നോക്കുക അതിനെ എടുത്ത് അതിനെ തിരിച്ച്, ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പിടിക്കണം, അതിൻ്റെ ഇടഭാഗത്താണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്കിതിന് മുമ്പുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് അതിനെ വീണ്ടും കയ്യിൽ വെച്ച് അത് വീണ്ടും എഴയാണ്. അത് എഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട്, അതിനൊരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അവിടെ ഇരിക്കാൻ. അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് നോക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഫിൻ്റെ മുഖത്തുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാറി വരുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ എഴയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വല്ലാതെ അവസ്ഥയാണെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് പതുക്കെ വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിനെടുത്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ അവർ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനെടുത്ത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാതെ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ എഴയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ മറ്റൊരാൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യമായിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അത് എഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഞാനും അതിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക്. ഒരു ഭയം, അതെന്താണ് ഈ എഴയുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇനി അതെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ പല ഒരു ഫീലിങ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കയ്യിൽ ഒരിടത്തൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അതിപ്പം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് പതുക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ആക്ച്വലി ആ ടൈമിലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പറയുമെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. ഒരു രീതിയിൽ പോലും നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് കയ്യിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴയുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ശല്യപ്പെടുത്തും നമ്മളതിനെ അധികം ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി. ജസ്റ്റ് വളരെ നൈസായിട്ട് എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. അത് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഭയമാണ് അത് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യെ കൂടെ എഴയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അതിനുശേഷം ആൾക്കാർ അവർ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ ചിരി. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരിക്കലും ഇത് പാമ്പിനെയൊക്കെ തൊടുകയെന്ന് ഇതുപോലും വിചാരിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക. അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ, കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.